ਆ ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧੁੰਦੇ ਦੀ। ਤਾਂ मैं कोशिश करूँगा जे ज़्यादा सुना हो गई जानी वाह धुंदिया धुंदिया फस गया बहुत कसूता फस गया। तो चलियो हाँ जी गल करते उत्थे कहते है पी होसी जाए ना जासी वो जमन मरण तो रहत वा कुदरत दिसदा रूप। हुण साडे समाज विच असीं वखरी वखरी अपनी बनतर बनाई जदों गुरबाणी पढ़दे गुरबाणी कहदी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करासन डिठो जाओ। ठीक है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਏਦਾਂ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। पर एक चीज़ ना जी साडे समझने वाली है वो ये आ भी जदों ये कहते ना भी कुदरत बिनसन हारिया। ठीक है भी जो उपजियो सो बिनस है ना भी जो दीदा आ वो खत्म हो जाना। ठीक है जिहड़ी जिहड़ी कुदरत आ नाशवंत आ। ठीक है देखो इन्हां नूं जदों पुछो ना भी तुसीं थोड़ा डिफाइन करो कुदरत किहनूं कहने आ। कोई एक चीज़ लैके जो मैं बंदे नूं पुछदा सी भी तेरे 3 बच्चे आ एक बच्चे बारे दस भी गुरुद्वारे जांदा सी ए काम करदा सी इहनूं वो धर्म मनदा सी हुण करनों हट गया। फिर मैं उहनूं पुछना सी मैं उहनूं भी जिहड़े वो काम दस दिंदा उहनूं मैं पुछना सी भी तूं दस तेरे हिसाब नाल धर्म है जां नहीं है क्योंकि मैनूं पता खुद भी नहीं बनदा वकील आ बंदा हुण जिहनूं तूं आप धर्म मनदा ही नहीं हैगा वो काम बच्चे ने छड्ड दित्ते ते तैनूं फिक्र काहदा पै गया। फिर अगे साडे को मन भी गया है तो मैं नहीं सी करदा मैं होर काम मेरी वाइफ बच्चों नूं देखती सी। हुण विपता दी ये बन गई जिहड़ा मैनूं लगदा भी आप मनदा नहीं सी जांदा नहीं सी वाइफ जांदी सी। ठीक है हुण बच्चों नूं क्योंकि इहनूं जदों ये गल पता लगी इहने बच्चों नाल गल कीती बच्चे इंटैलीजेंट आ वो एकदम समझ गए हो सकदा कि कहण तो बाद उहनूं रेडियो सुण भी लिया होवे कोई गल्लां उहनूं क्लिक हो गईयां। ठीक है हुण घर विच कलेश पिया होना तीवी इहनूं कहंदी होनी आ भी तैं सत्यानाश मारिया मेरे मुंडिਆਂ ਦਾ ਉਹ पंगा होना पिया। ठीक है पर नहीं तो चलो जिहड़ी मैं गल कर लगा सी भी साडे एक गल ले लईए आपां जदों कुदरत दी गल करदे हां। ठीक है ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ कुदरत नाशवंत आ। एक दरख्त लै लो तुहाडे घर दे विच कोई भी बूटा लगा आ बाहर अपनी कीड़ी मारो गार्डन विच। ठीक है कोई आड़ू दा आ अमरूद दा आ जामण आ किकर आ संतरा आ। ठीक है गुलाब दा फुल आ कोई एक लै लो। हुण वो जिहड़ा बूटा आ वो हैगा कुदरत। ठीक है मैं भी कुदरत आ गुरु नानक भी कुदरत आ गुरु ग्रंथ साहिब भी कुदरत जो कुछ दीदा इहनूं कुदरत कहने आ आम भाषा दे विच असीं कहने बिनसन हारिया। ठीक है हुण जदों रब दी गल आउंदी ना रब दे बारे भी जदों गुरु नानक देव जी एक कहंदे आ वो कहंदे आ निजम नूं वो जिहड़ा बूटा है ना बाहर लगा है तुहाडे उस बूटे ने खत्म हो जाना ते वो बणिया भी आ। पर जिहड़ा निजम आ ना बूटे नूं बनाउणे वाला पे एक बीज धरती दे विच जांदा है उत्थे कुंबला फुट के इदां वो वड्डा हो जांदा वड्डा हो के एक स्टेज ते जाके कुछ किते 2 साल बाद 5 साल बाद उहनूं फुੱਲ लगदे आ ਉਹਦੇ ਤੋਂ फल बन जाते हैं। फल दे विच बीज हुंदा आ वो 20 साल ਉਹਦੀ 30 साल उम्र आ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇਰੀ ਨੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ खत्म हो गया। पर ਜਿਹੜਾ बीज आ ਉਹਦਾ ਉਹ जे टोरंटो ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ। ठीक है धरती के उन्होंने हिस्सों के भी हो जिथे तक साड़ी पहुँच नहीं और सानू ये नहीं पता हो सकता होर भी धरतियां होण इदां दियां। ठीक है वो जिहड़े जिहड़े गुरु नानक देव जी एक दी गल करदे ना पे इक्को ही आ वो उस निजम दी करदे आ वो जो बणिया है वो अपने आप तो ही बणिया आ। ठीक है जदों जदों बच्चा जदों ना टेस्ट ट्यूब दे विच दिखाउणगे हुण बच्चे नूं ठीक है हो सकता यूट्यूब ते पईयां भी होण हुण जानी असीं कहने पे माता दा रक्त ब्लड ते प्यो दा बीरज वो जो कट्ठे हुंदे आ एक स्टेज दे उत्ते बच्चेदानी आ उहदा प्रोसैस है अपना ना। ठीक है हुण जदों वो तां पानी दा तिबका आ बीरज भी जिहड़ा तिबका तर लिया तिबका आ ना ते ब्लड भी तर लिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਇਦਾਂ ਇਹ ਚ ਕਿਡਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਣ ਹੋਣ ਇਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਹ ਅੱਖਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਦੇਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੇ ਆਹ ਉਂਗਲ ਆਹ ਨਹੁੰ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੈਂਬਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਨ ਨਾਲ ਕੋਕ ਦੀ ਕੈਨ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆ ਗੋਡੇ ਬਣਨੇ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਗਿੱਟੇ ਆ ਦੇਖ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਜੋੜਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਜੋੜਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਬੰਗ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਏਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਬੀ ਆ ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ, ਬੂਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੰਬੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੰਬੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਸ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਬਨਸਪਤੀ ਜੀਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਹੀ ਆ। ਵੀ ਗੈਸਾਂ ਸੀਆਂ, ਉਹ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਠੋਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਗੈਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯਮ ਆ ਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਰੱਬ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਣਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਪਏ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਖਣਿਜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਦਰਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੱਝ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਉਹ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਨਾੜੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਆ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੇਸ ਕੇਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਟ ਅਗਨ ਧਰੀਜੈ, ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤੇ ਥਾਂ ਰੱਖੇ, ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਭਰਮ ਭਉ ਦੂਰ ਕੀਜੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆ ਫੇਰ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸ ਕੁਦਰਤ, ਕੇਸ ਮਿਲ ਸਰ ਹਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ,
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਭਉ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਭੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਰੰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੱਪ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਨਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੰਕ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 70 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1.5 ਗੁਣਾ ਭਾਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਉਹਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਉਹਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦਿਸਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਆਹ ਏਦਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਦਿਸੀ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਵੇ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਵੇ, 150 ਸੰਪਟ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਦੂਗਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਡਸਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ 77-78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਰੌ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਤਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪਿਆ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ।